الرحمن الرحیم. اسلام آباد کے میرے شیروں اور شیرنیوں، یہ سٹیج پر جتنے افراد کھڑے ہیں میرے اور شیروں کے درمیان میں سے ہٹ جائیں، پیچھے ہو جائیں. دانیال پیچھے ہو جاؤ پلیز، مجھے یہ لوگ نظر نہیں آ رہے، پیچھے ہو جائیں. آج میں اسلام آباد کے میرے شیروں اور شیرنیوں، آپ سب کو نواز شریف صاحب کا سلام. یہ جو سٹیج پر کھڑے قائدین ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اسلام آباد کی جو قیادت یہاں سٹیج پر موجود ہے، لیکن ان سے میری ملاقات کل ہوگی. آج میں صرف کارکنوں سے ملنے آئی ہوں. اور اسلام آباد والوں، میری بات سنو، بات سنو، بات سنو، بات سنو. بڑے غور سے میری باتیں سنو، بڑی ضروری باتیں ہیں، اور وہ باتیں آپ نے پھر ہراول دستہ بن کے آگے لے کے جانی ہے، اس لیے یہ باتیں سننا بہت ضروری ہیں. یہ میری بہنیں، بیٹیاں، مائیں یہاں بیٹھی ہیں، میں ان کو بہت پیار بھرا سلام. جب میں لندن سے آئی، میاں صاحب کے ساتھ 4 مہینے میرے گزرے. وہاں میاں صاحب نے کہا کہ جاؤ اور عوام کے ساتھ رابطے کی مہم شروع کرو، اور اس کا آغاز جو ہے وہ تنظیمی کنونشن سے کرو، کارکنوں سے ملاقات کرو. تو ہمارے مخالفین بہت دوربینیں لگا کے بیٹھ گئے. ان کو لگا کہ آج اتنی مہنگائی ہے، معیشت ہچکولے کھا رہی ہے، تو شاید بہت دھیان سے وہ دیکھنے لگے کہ عوام کی طرف سے کیا رسپانس ملتا ہے، کارکنوں کی طرف سے کیا رسپانس ملتا ہے. کیونکہ جب وہ 4 سال 2018 سے لے کے 2022 تک وہ حکومت میں تھے، تو میں ان کو کہتی تھی تمہیں ہیلمٹ پہن کے عوام میں جانا چاہیے، کیونکہ لوگ انڈے اور ٹماٹر ماریں گے. تو وہ بڑے، انہوں نے میری بات سنی، ٹھہر جاؤ، انہوں نے میری بات مانی. وہ ہیلمٹ پہن کے نہیں، وہ عوام میں گئے نہیں 4 سال. اور آج بڑی دوربینیں لگا کے بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ عوام کا، کارکنوں کا کتنا جذبہ ہے. تو میں یہ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ عوام بے وقوف نہیں، عوام کو سب پتہ ہے کہ اس مہنگائی کو لانے والا کون ہے. ہاں، گھڑی چور کی ابھی بات کریں گے. گھڑی چور کو چھوڑیں گے نہیں، بات کریں گے انشاءاللہ. تو بات یہ ہے، آج جب کل میں ایبٹ سے اسلام آباد پہنچی، تو وہ راول فلائی اوور کے اوپر سے جب میں گزر رہی تھی، تو مجھے خیال آیا کہ 2017-18 ہر روز نواز شریف صاحب کے ساتھ نیب کا انتقام بھگتنے ہم لاہور سے جب آتے تھے، تو راول فلائی اوور جو تھا، وہاں پر ٹریفک جیمز ہوتے تھے، ہمیں وقت سے پہلے نکلنا پڑتا تھا. وہ جو نااہلی اور نالائکی تھی، اس کی سزا راول چوک پہ لوگوں نے بھگتی. اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو 4 سال نہیں بن سکا، اس کو شہباز شریف نے اس راول فلائی اوور کو 1 مہینے میں مکمل کرا دیا اور عوام کے لیے کھول دیا. آج وہاں ٹریفک جیمز نہیں ہیں. آج آپ اس کنونشن کے لیے وہاں سے گزر کے آئے ہوگے، تو بتاؤ وہاں پر کوئی ٹریفک جیم تھا؟ 100% ٹرو. تھینک یو. اور اس کے بعد بھاراکاؤ فلائی اوور کی بھی بات کرتی ہوں. عوام کی بہت دیرینہ ڈیمانڈ تھی، بھاراکاؤ کے عوام کی خصوصاً، کہ وہاں پر بہت
घंटों तक ट्रैफिक जैम रहती थी, अवाम ट्रैफिक में फंसते थे, मरी आने जाने वाले सयाह फंस जाते थे। तो लोगों की बड़ी ख्वाहिश थी कि वहां पर फ्लाईओवर बने। तो देखो, शहबाज शरीफ ने ना सिर्फ वो फ्लाईओवर शुरू करा दिया, आप देखोगे कि शहबाज स्पीड में इंशाअल्लाह ताला वो जल्द से जल्द खत्म होगा। और इसी तरह इस्लामाबाद मेट्रो की तरफ आ जाओ। 4 साल वो मेट्रो मुकम्मल नहीं हो सकी, उसको शहबाज शरीफ ने 15 दिन के अंदर अवाम के लिए खोल दिया। और आज मरी से आने जाने वालों के लिए, पिंडी के रिहायशियों के लिए कोई भी रूट ऐसा नहीं है जो उस मैस ट्रांजिट के साथ कनेक्टेड ना हो, चाहे वो मेट्रो बस हो, चाहे वो ग्रीन बस हो। अवाम की सहूलत के लिए ये शहबाज स्पीड से मुकम्मल हुआ है। नवाज शरीफ साहब ने 2016 में जो इस्लामाबाद के सरकारी स्कूलों को रिफॉर्म करने का बीड़ा उठाया, आज भी मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद की तारीख में किसी ने कभी इतने ज़बरदस्त स्कूल जो हैं वो नहीं देखे होंगे। उनकी इमारतों को ठीक कराया, उनको सहूलियात दी, उनको IT लैब्स दी। और आज आप देखते होंगे वो जो नवाज शरीफ ने 70 बसें दी थी उन स्टूडेंट्स के लिए, जो बाद में 200 तक चली गई थी, वो येलो बसेस, जब प्राइम मिनिस्टर बसेस का प्रोग्राम आप सड़कों पे चलते देखते हो तो नवाज शरीफ की याद आती है ना। मैं भी जब गुजरती हूँ वो सड़कों पे येलो बसेस में बच्चों के लिए देखती हूँ, तालिब इल्मों के लिए देखती हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। लेकिन इस्लामाबाद वालों, 200 बसों से इन 4 सालों में 201 बसें नहीं हुई। जहां नवाज शरीफ छोड़कर गया था वहीं पर खड़ा है आज भी। इस्लामाबाद वालों, मवाजना 2022 का 2023 से नहीं होगा। मवाजना होगा तो शहबाज शरीफ के पंजाब में 10 साल और इमरान खान के KPK में 10 साल का मुआवजना होगा। मैं कल एबटाबाद से वापस आई हूं, 2 दिन में वहां थी। यकीन जानो, KPK आज भी 2023 के अंदर खंडरात का मंजर पेश करता है। वजह क्या है? क्योंकि वहां 10 साल से नवाज शरीफ नहीं था। और अगर मवाजना होगा तो नवाज शरीफ के 4 साल 2013 से 2017 तक और उस नालायकी और नाअहली के 2018 से 2022 का मवाजना होगा। इस्लामाबाद वालों, मुझे बताओ, ये कोई इंसाफ की बात है कि जब मुल्क हचकोले खाता है, जब मईशत हचकोले खाती है, तो नवाज शरीफ को पकड़ के ले आते हैं कि मुल्क को ठीक करो। वो दिन रात लगा के मुल्क को ठीक करता है, और जब मुल्क ठीक हो जाता है तो तनख्वाह ना लेने पर या हाईजैकिंग पर उसको उठा के दफ्तर से बाहर फेंक देते हैं। और फिर जब नाअहलों के हाथ में मुल्क आता है, मुल्क नीचे जाता है, तो फिर नवाज शरीफ को आवाजें देते हैं कि आओ और मुल्क को ठीक करो। अभी आप लोग सुन रहे थे ना, 2-3 दिन से टीवी पे सुन रहे होंगे कि IMF के साथ नेगोशिएशंस चल रही हैं। सुन रहे थे ना? इसहाक डार साहब पाकिस्तानी कौम की तरफ से IMF के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ आप सबको कि शहबाज शरीफ साहब को चाहिए था IMF के साथ नेगोशिएट ना करते, इसहाक डार साहब को चाहिए था IMF के साथ नेगोशिएट ना करते। जो शख्स IMF के हाथों इस मुल्क को गिरवी रख कर गया, जो अवाम की तबाही का IMF का मुआहिदा करके आराम से जाके जमान पाक में छुप कर बैठा, उसको लाते, उसको कहते IMF से मुज़ाकरात करो। उसको बिठाते ना जरा IMF के सामने और कहते जरा IMF को भी बताओ और इस कौम को भी बताओ कि IMF के हाथों मुल्क कैसे गिरवी रखा, क्या शराइत तय की कि आज भी मईशत संभलने में नहीं आ रही, और लोगों को बताओ कि तुम्हारी 4 साल की नाअहली की वजह से आज कौम को ये दिन देखना पड़ रहा है। खुद तो आराम से जाके जमान पाक के बंकर में बैठ गया, आवाम के चूल्हे बुझ गए। क्या तकलीफ थी जब 2013 से लेकर 2017 तक नवाज शरीफ ने भी IMF का एक मुआहिदा भुगताया था, लेकिन दिल में दर्द था नवाज शरीफ के, अवाम का दर्द था। अवाम के चूल्हों पे
جو روٹی پکتی تھی اس کی تکلیف تھی نواز شریف کو، تو وہ IMF کا معاہدہ نہ صرف بھگتایا بلکہ پاکستان کی 75 سال کی تاریخ گواہ ہے، اور آپ سب گواہ ہو کہ نواز شریف کے 4 سال میں آٹا 1 روپیہ نہیں بڑھا، 35 روپے کلو پر رہا یا نہیں رہا؟ IMF کے معاہدے کے باوجود چینی 50 سے 55 روپے کلو رہی 4 سال یا نہیں رہی؟ ڈالر 100 سے نیچے رہا یا نہیں رہا؟ اور گھی 140 پہ رہا یا نہیں رہا؟ اور گروتھ، پاکستان کی گروتھ 6% پہ جا رہی تھی، پچھلے 4 سال کی نااہلی اور نالائکی سے زمین کے نیچے چلی گئی، مائنس میں گروتھ چلی گئی۔ اور یہ وہی بے حس انسان ہے نا جو جب اقتدار میں تھا تو کہتا تھا میں آلو پیاز کی قیمتیں کم کرنے نہیں آیا۔ یہ بالکل صحیح کہتا تھا، بالکل صحیح کہتا تھا، کیونکہ یہ کم کرنے نہیں آیا، یہ زیادہ کرنے آیا تھا، قیمتیں بڑھانے آیا تھا، جس کی قیمت آج عوام کو ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ بنی گالا کا کچن بھی کوئی اور چلاتا ہے، زمان پاک کا کچن بھی کوئی اور چلاتا ہے، کیونکہ اس کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ چلاتے ہیں جو ان کو ہیرے جواہرات دیتے رہے ہیں، لیکن عوام جو ہے وہ اپنے کچن اپنی محنت اور خون پسینے کی کمائی سے چلاتی ہے۔ شریف صاحب عوام کے اس مجرم کو IMF کے کٹہرے میں بھی کھڑے کرے اور عوام کے کٹہرے میں بھی کھڑا کرو، اسے پوچھے کہ کیوں IMF کے ہاتھ یہ ملک کی گروی رکھ کے چلا گیا یہ ملک۔ آج اگر ہم چاہیں بھی تو دن رات کی سر توڑ کوششیں کر رہے، میں خدا کو گواہ بنا کر کہتی ہوں شہباز شریف صاحب 6 بجے کام شروع کرتے ہیں، اسحاق ڈار صاحب صبح فجر کے بعد کام شروع کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی ایسی جو یہ 4 سال کا گند اور تباہی مچا کر گیا ہے، یہ 2-4 مہینوں میں ٹھیک ہونے کی چیز نہیں ہے۔ لیکن یقین رکھنا کہ اگر 3 دفعہ جب بھی آپ نے اقتدار دیا، مسلم لیگ نون کو ملک کو ترقی کے اوپر راستے پر ڈال گئی، یقین رکھنا کہ انشاءاللہ تعالی وہ وقت بھی آئے گا۔ میں یہ بھی بتا دوں، یہ اگلے 5 سال کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھا ہے جس نے 4 سال میں ملک کا بیڑا غرق کر دیا، ایک کونے سے دوسرے کونے تک تباہی مچا دی۔ 4 سال میں اگر اگلے 5 سال بھی اس کو مل جاتے تو سوچو آپ سب کا کیا حال ہوتا۔ اور آج مان گیا ہے، کہتا ہے کہ ایوان صدر میں نے ملاقات کی تھی، تو اگر ملاقات کی تھی تو آج یاد آیا ملاقات کی تھی؟ وہ چپ کر کے چھپ کے رات کے اندھیرے میں ملاقات کیوں کی تھی؟ وہ اس لیے کی تھی کہ شاید دوبارہ سے سازش کرنے کا موقع مل جائے، اور وہ ملاقات کامیاب نہیں ہوئی تو آج سب میر جعفر بھی ہو گئے، میر صادق بھی ہو گئے۔ بات ہے، اور کل پرسوں سن رہی تھی، کہہ رہا تھا تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہا تھا کہ میں نے تو تالی کے لیے ہاتھ آگے کیا ہوا ہے، دوسرا ہاتھ نہیں مل رہا۔ اس کا رونا دھونا اور فریادیں ہیں ہی اسی لیے کیونکہ اس کو تالی بجانے کے لیے دوسرا ہاتھ نہیں مل رہا۔ اور کیا کہتے ہو، مسلم لیگ نون الیکشن سے ڈرتی ہے؟ الیکشن سے وہ ڈرتا ہے جو سلیکٹ ہو کر آیا ہے۔ اب یہ تالی نہیں بجے گی۔ الیکشن سے سلیکشن والے ڈرتے ہیں، مسلم لیگ نون نہیں ڈرتی۔ اور آ کر دیکھو، تم زمان پاک میں چھپ کر بزدلوں کی طرح بیٹھے ہو، مسلم لیگ نون میدان میں الیکشن کی تیاری شروع کر چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، آپ سب کی سپورٹ سے یہ الیکشن میں ہم اترے ہیں، الیکشن ہارنے کے لیے نہیں۔ اور یہ بھی سن لو، وہ جو 2018 میں تمہاری سلیکشن کمیٹی تھی نا، وہ اب ٹوٹ گئی ہے۔ اب تمہیں فکر ہونی چاہیے، سلیکٹرز گھر چلے گئے ہیں، اور نہ صرف گھر چلے گئے ہیں بلکہ دونوں ہاتھوں سے انہوں نے اپنے کان پکڑے ہوئے ہیں۔ کل پرسوں میں سن رہی تھی کہ کہہ رہے تھے کہ عمران کا گھر جانا ضروری تھا کیونکہ وہ ملک کے لیے خطرہ تھا۔ جس خطرے کا آپ کو آج پتا چلا ہے، مسلم لیگ نون وہ خطرہ پاکستان کے لیے 2011 میں ہی بھانپ گئی تھی۔ تو اب آپ کی کہانی ختم، سازشوں کا دور ختم،
सिलेक्शन कमेटी खत्म, वो जो बाबा रहमत था ना, बाबा रहमत जो अपने आप को कहता था, वो बाबा रहमत इस कौम के लिए सबसे बड़ा बाबा ज़हमत बन गया। और जो उसने अमानत और सदाकत के सर्टिफिकेट दिए ना इसको, आज गली गली मोहल्ले मोहल्ले सदाकत और अमानत के पोल खुल रहे हैं। कोई वो घड़ी चोरी को रो रहा है, तोहफे बेचकर खा गया। जितने मर्जी प्लास्टर लगा के बैठो, जितने चाहे टांग पे प्लास्टर चढ़ाओ, घड़ी चोरी का भी हिसाब देना पड़ेगा, अपनी औलाद का भी हिसाब देना पड़ेगा। खाना काबा के निशान वाली तस्वीर वाली घड़ी बेचने का भी हिसाब देना पड़ेगा, फॉरेन फंडिंग का भी हिसाब देना पड़ेगा, और जो आपकी बेगम साहिबा ने 5-5 कैरेट के हीरो की अंगूठियां रिश्वत में ली हैं, उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। पर यहां पर मुझे बहुत नौजवान नजर आ रहे हैं माशाल्लाह, और यकीन जानो इतना जज्बा है आप लोगों में, इतना जज्बा है आप लोगों में, जब भी मैं आप लोगों को देखती हूं मेरा हौसला जो है वो कोहे हिमालय जितना हो जाता है। लेकिन मैं अपने नौजवानों को, अपने बुजुर्गों को, भाइयों को, बहनों को, आप सबसे वादा लेना चाहती हूं कि इस्लामाबाद में इस दफा जो इस्लामाबाद की सीट्स हैं वो जीत के दिखानी है। हारने के लिए मैदान में नहीं उतरना, जीतने के लिए उतरना है। वो कहते हैं ना, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। हमने कमर बांध ली है इंशाल्लाह, और मैं पाकिस्तान के नौजवानों से मुखातिब हूं। ये नारे, झूठ, फरेब, प्रोपेगेंडा की सियासत छोड़ो, गाली गलोच, बदतमीजी की सियासत छोड़ो, और ये देखो कि आपका मुस्तकबिल किस जमात के साथ वाबस्ता है। आपका मुस्तकबिल उस जमात के साथ वाबस्ता होना चाहिए जिसने आपको यूथ प्रोग्राम दिया, जिसने आपको लैपटॉप्स दिए, जिसने आपको स्कॉलरशिप्स दिए, जिसने आपके लिए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बनाई, जिसने आपके लिए फॉरेन स्कॉलरशिप्स दिए, जिसने आपको सीपैक बनाकर आपके लिए नौकरियों के दरवाजे खोले, ना कि ऐसे फरेबियों के हाथ में जिसने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। मिली किसी को नौकरी? वो आपस में ही एक दूसरे को नौकरियां बांटते रहे, अवाम को 1 करोड़ में से कोई नौकरी नहीं मिली, और नौकरियां छीन ली, उल्टा लोगों को नौकरियों से हाथ धोने पड़ गए। और उसके बाद 50 लाख घर का वादा किया, एक घर मिला किसी को? नवाज शरीफ ने 90 की दहाई में अपना घर स्कीम शुरू की, हजारों को घर मिला। शहबाज शरीफ ने आशियाना स्कीम शुरू की, हजारों को घर मिला। और फिर सीपैक जो शुरू किया, मुल्क में तरक्की आई। 22 घंटे की लोड शेडिंग को अल्लाह ताला के फजलो करम से 0 लोड शेडिंग में बदला। तो जिसने किया है वही करके दिखाएगा। जिसने मुल्क को तबाह किया है वो अब अपने मुस्तकबिल की फिक्र करे और बनी गाला में बैठकर अल्लाह अल्लाह करे। मेरे शेरों और शेरनियों, मेरे से हाथ उठा के वादा करो कि आज के बाद घरों में नहीं बैठोगे, इलेक्शन की तैयारी करोगे, यूथ में अपना मैसेज पहुंचाओगे, खवातीन में अपना मैसेज पहुंचाओगे, सोशल मीडिया पर अपनी अपनी प्रेजेंस को बढ़ाओगे। जो लोग सोशल मीडिया पे हैं अच्छी बात है, और ज्यादा टाइम दो। जो नहीं है वो अपने अकाउंट्स बनाएं सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे, क्योंकि हमें गली मोहल्ले और सोशल मीडिया सब पर नवाज शरीफ की और इस मुल्क की जंग लड़नी है। ये मरियम नवाज की जंग नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून की जंग भी नहीं है, ये 22 करोड़ अवाम और पाकिस्तान की जंग है जो हमने लड़नी और जीतनी है इंशाअल्लाह ताला। वादा? तो आप वादा करते हो, मैं भी आपसे वादा करती हूं कि भले कुछ दिन लग जाएं, लेकिन आपकी उम्मीदों का दिया हम बुझने नहीं देंगे। जब तक इस मुल्क को मुश्किलात से नहीं निकाल लेंगे, चैन की नींद नहीं सोएंगे इंशाअल्लाह। ये मुल्क हमारा है,
یہ ملک ہمارے نوجوانوں کا ہے, یہ ملک میرے شیروں کا ہے. انشاءاللہ تعالی اس ملک کو وہاں لے کر جائیں گے, اس ملک کو یہاں لے کر جائیں گے انشاءاللہ تعالی تمام مشکلات سے, جہاں پر عوام کی جان چھوٹے گی. تو میرے ساتھ وعدہ کرو کہ یہ خواب پورا کرو گے میرا انشاءاللہ. اپنی قوم کے لیے نکلو گے, اپنے لیے نکلو گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. میرے ساتھ نعرہ لگا دو, نواز شریف, اور زور سے نواز شریف, شہباز شریف. اور اسلام آباد کے کونے کونے تک آواز جانی چاہیے, پاکستان. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. میری طرف سے بہت عقیدت بھرا سلام.